This is next step after the sedimentation. Now, first point is definition of filtration. The process of passing the water through beds of sand or other granular material is known as filtration. Infiltration or the process of removing particulates and bacterial impurities which could not be removed in earlier process from water by passing it through a porous medium is known as filtration. In filtration, whatever the different impurities remain in water after the sedimentation, that impurities or colloidal matters removed in filtration by passing water through beds of sand, other granular material, porous medium is called as filtration. Next point is objective of filtration. Now, first object of filtration to remove colloidal suspended matter remaining after sedimentation. Filtration is done to remove colloidal suspended matter remaining after sedimentation. Next, filtration done to remove bacterial load. Whatever the bacteria or bacterial load content in water that remove in filtration process. Next, filtration done to remove color, odor, iron, and manganese. And last point, what is the need of filtration is to make water spark sparking attractive. For this purpose, filtration is done. These are the objective of filtration. For this, we need to filter the water to remove this collateral matter, suspended matter, bacterial load, color, odor, iron, and manganese. For removing these undesirable substances from water, we need filtration of water. Also, we make the water sparking and aesthetically attractive. Next point. Next point is theory of filtration. In theory of filtration, there are four actions. First action is mechanical staining. Second, sedimentation. Third, biological metabolism. Fourth, electrolytic charges. Now, in mechanical staining, simplest action during filtration. Suspended particles having size more than that of filter voids are arrested and removed when water passes through the media. Takes place in few centimeter of depth of filter. In mechanical staining, incoming water is allowed to percolate through the sand media. The suspended matter, which is bigger in size than voids of sand, gets retained on the top of sand. Such process of retention of a bigger size of particle on top of sand layer is called as mechanical staining. Now take example. This is the sand media, and these are the blank portion in between these grains of sand is voids. Now impurities greater than this void size, they cannot be passed through these voids because size of voids is less as compared to impurities size. In this case, impurities size is greater
impurity size is greater as compared to voids, as compared to voids. Due to this, impurities cannot pass through these voids in between the sand particle. That impurities get retained on the top of sand, written on top of sand. Such retention of the impurities on top of sand is called as mechanical staining. Why in this case impurities are not passed through voids of sand? Because in this case size of impurities is greater than the size of voids of filter. Due to this mechanic impurities written on the top of sand, such process of retention of bigger size of particle on top of sand layer is called as मेकॅनिकल स्ट्रेनिंग. आता ह्या मेकॅनिकल स्ट्रेनिंगमध्ये काय झालेलं आहे, जेव्हा आपण ह्याच्यामध्ये वॉटर काय केलेलं आहे, सोडून दिलेलं आहे, सँडचं जे काही हे आहे लेयर आहे त्या लेअरवरती आपण काय केलेलं आहे, वॉटर डिस्चार्ज केलेलं आहे. मग डिस्चार्ज केल्यानंतर याच्यामध्ये काय असणार आहे, वॉइड्स असणार आहेत. मग ह्या वॉइड्समधून काय तुमचं ते इम्प्युरिटीज पास नाही झाले. आता इथं तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या दोन जे काही सँड आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला वॉइड्स दिसतो. याच्यामधून काय तुमचं फक्त वॉटर पास झालेलं आहे, पण इम्प्युरिटी पास झालेलं का नाही. इम्प्युरिटीज का पास झालेलं नाही, कारण जे काही सस्पेंडेड इम्प्युरिटीज आहेत ते साईज कसं आहे, बिग्गर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू साईज ऑफ वॉइड्स. आता हे जे काही वॉइड्स आहे आणि आता इथं जर एवढा इम्प्युरिटीज असेल तर ते ह्याच्यातून पास होणार आहे का, नाही. तर आपण परत इथं ही डायग्राम करू. इथं हे इम्प्युरिटीज समज आणि वॉइडची साईज. तिथं वॉइड किती एकदम स्मॉल आहे आणि जे काही इम्प्युरिटीज आहे ह्याची साईज इतकी आहे. मग ही इम्प्युरिटी ह्याच्यातून पास होणार आहे का, नाही. कारण जे काही इम्प्युरिटीज आहे ही साईज कसं आहे, बिग्गर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू साईज ऑफ वॉइड्स. मग अशा प्रकारचे जे काही इम्प्युरिटीज आहेत काय होतात, रिटर्न होतात, जमा होतात. कुठं, जे काही सँडचा टॉप आहे त्या सँडच्या टॉपलाच काय होतात, रिटर्न होतात, जमा होतात. मग अशा प्रकारचं जे काही बिगर साईज पार्टिकल्स आहेत ते जर सँडच्या टॉपला रिटर्न झालेले असतील किंवा त्याचा स्टॉप झालेले असतील किंवा वरच ऑब्स्ट्रक्ट झालेला असेल, अशा प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, मेकॅनिकल स्टेनिंग. म्हणजेच जे काही इम्प्युरिटीज आहे कुठं रिटेन झाल्यात, टॉपला डिपॉझिट झालेले आहेत. अशा प्रकारचं डिपॉझिशन होत असतील टॉपला, म्हणजेच रिटेन्शन होत असेल ऑफ बिगर साईज पार्टिकल ऑन टॉप ऑफ सँड लेअर, तर याला काय म्हटलं जातं, मेकॅनिकल स्ट्रेनिंग म्हटलं जातं. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे सेडिमेंटेशन. जे काही वॉइड्स आहेत बिटवीन सँड ग्रेन्स ऑफ फिल्टर ते काय करतात, ॲज अ स्मॉल सेडिमेंटेशन टँक्स करतात. आता जे काही ह्याच्यामध्ये हे समजा आपण टॉपवरून बघतोय, असं टॉपवरून बघितल्यानंतर आपल्याला असे दिसेल. मग ह्याच्यामध्ये काय आहेत, वॉइड्स आहेत, गॅप आहे. आता हे जे काही सँड आहेत ह्या सँडच्यामध्ये इथं पाहिलं तुम्ही गॅप आहे, इथं गॅप आहे. मग जो काही गॅप आहे मग त्याला आपण वॉइड्स म्हणतो. आणि तो वॉइड्स कुठं आहे, बिटवीन द सँड ग्रेन्स ऑफ फिल्टर. हा जी काही ह्याची जी काही कृती असणारी आहे ॲज अ स्मॉल सेडिमेंटेशन टँक म्हणून ते काय करण्यात, ॲक्ट करण्यात. मग जे काही इम्प्युरिटीज आहेत ते काय केलं जातं, ह्या वॉइड्समध्ये इन होतात. इन झाल्यानंतर जे काही सँड ग्रेन्स आहेत त्याला काय करतात, ते चिटकून बसतात. आणि ते चिटकून कशामुळं बसतात, तर ते जे काही पहिल्याचे कोलायडर मॅटर होते, बॅक्टेरिया होते किंवा फिजिकल अट्रॅक्शनमुळं ते जे काही पार्टिकल्स आहेत त्या वॉइड्समध्ये जाऊन त्याचे जे काही सँड ग्रेन्स आहेत याला ते अटॅच होऊन बसतात. याला म्हटलं जातं सेडिमेंटेशन. द वॉइड्स between sand grains of filter act like a small sedimentation tank. The impurities are stored in these voids
attached to sand grains mainly because of a gelatinous film developed on sand grain by previously caught colloidal matter and bacteria and due to the physical attraction between two particles of matter. आता ह्याच्यामध्ये जे काही इम्प्रुव्ड आहेत ते काय केले आहेत, अरेस्टेड झालेले आहेत किंवा अटॅच झालेले आहेत. त्याचा जो काही जे काही वॉइड्स आहेत या वॉइड्सच्या अलॉंग द काय झाले आहेत ते अटॅच झाले आहेत आणि ते कुठे झाले आहेत, सँड ग्रेसला झाले आहेत. ते कशामुळे झाले आहेत तर ते जेलेटिनियस फिल्म तिथं डेव्हलप झाल्यामुळं. आणि जेलेटिनियस फिल्म कोणी डेव्हलप केलेली आहे, जी की सुरुवातीला कोलायडल मॅटर होतं किंवा बॅक्टेरिया होतो किंवा फिजिकल अट्रॅक्शन असेल बिटवीन टू पार्टिकलमधलं, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जेलेटिनियस फिल्म होऊन त्या ठिकाणी जे काही इम्प्युरिटीज आहेत तर या सँड ग्रेन्सचे जे काही सरफेस आहे त्या वॉइड्समध्ये त्याला जाऊन ते हे इम्प्युरिटीज अटॅच झालेले आहेत. याला म्हटलं जातं सेडिमेंटेशन. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे बायोलॉजिकल ॲक्शन. आता याच्यामध्ये बायोलॉजिकल ॲक्शनमध्ये जे काही सरफेस ऑफ सँड लेअर आहे ती टोटली काय केलं जातं, कोटेड केला जातो का पूर्ण कव्हर केला जातं. कशाने केलं जातं तर झुलॉजिकल जेली किंवा फिल्मनं. मग ही जी काही फिल्म आहे त्याच्यामध्ये काय असतं, कॉलनीज असतात जे की लिव्हिंग कॉलनी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ही जी काही लिव्हिंग कॉलनीज आहेत किंवा ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय करणार, जे काही ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज आहेत ते काय करतात, इट करतात, खातात आणि त्याला काय करतात, कन्वर्ट करतात हार्मलेस कंपाऊंडमध्ये बाय कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिॲक्शनमुळं. तर ही जी काही प्रोसेस आहे याला काय म्हटलं जातं, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिझम किंवा बायोलॉजिकल ॲक्शन. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिले आफ्टर फ्यू डेज ऑफ वर्किंग ऑफ फिल्टर upper grains of layer become coated with reddish brown color sticky deposit. It consists of organic matter, ferrous, manganese, aluminum, silica. Further, after 2 to 3 weeks, a film consisting of algae and protozoa etc. is developed. This film is known as dirty skin or skimos decay. Organic impurities in water are used as food by this film and thus removing the organic matter from water. आता याच्यामध्ये जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स काय असतात वॉटरमध्ये प्रेझेंट असतात. नंबर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, बॅक्टेरिया, अल्गी, प्रोटोझोआ ते काय त्याच्यामध्ये ह्या जे काय जेव्हा जी काही टोटल पाण्यातली जी काही घाण होती ती काय केलं, ह्या जे काही तुमचं काही सँड लेअर आहे किंवा मीडिया ह्याच्यावरती काय होतात, डिपॉझिट होतात. मग ही डिपॉझिट झाल्यानंतर जी काही जेवढी पाण्यातली घाण होती ती काय होईल, डिपॉझिट इथं टॉपला होऊन बसेल आणि त्या ठिकाणी एक थर तयार करेल, मळीचा थर केला जातं. त्यालाच काय म्हटलं जातं, इथं फिल्म म्हणलेलं. मग जी काही थर आहे त्या मळीचा, जे काही पाण्यामध्ये जेवढं काही इम्प्युरिटीज होत्या त्या इम्प्युरिटीजचा इथं काय होईल, थर तयार होईल. मग त्या ज्या इम्प्युरिटीजच्या थरामध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज डिपॉझिट होणार आहेत. त्याच्यासोबतच त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत म्हणजेच तुमचं अल्गी असेल, प्रोटोझोआ असेल ते त्याच्यावरती काय होणार आहेत, डिपॉझिट होणार आहेत. आणि जो काही थर तयार होईल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फिल्म म्हणणार. मग त्याच फिल्मला जे काही सायंटिफिक नेम आहे त्याला काय म्हणलं जातं, डर्टी स्किन म्हणलं जातं किंवा स्किमूथ डेके असं त्याला म्हणलं जातं. आणि ह्याच्यामधले जे काही ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज आहेत ते काय केलं जातं, खाल्लं जातं. कोण खाल्लं जातं, ह्याच्यामधले जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते ऑर्गॅनिझम्स काय केलं जातं, ह्याच्यातले जे काही कंपाऊंड आहेत, जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर आहे जे की सँड लेअरमधून पास नाही होऊ शकलं, मग ते काय होईल, टॉपला डिपॉझिट होऊन झालेला होईल. मग ते डिपॉझिट झाल्यानंतर याच्यामधले जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत
ते काय करणार, त्याच्यामधले जे काही ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज आहेत ते काय करणार, खाऊन टाकणार. खाऊन टाकल्यानंतर त्या कुठल्याही प्रकारचं मग ते ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज त्याच्यामध्ये तिथं प्रेझेंट होत नाही. मग जे काही ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज होतात ते खाऊन टाकल्यानंतर ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करतात, हार्मलेस कंपाऊंड्समध्ये कन्वर्ट करतात बाय कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिॲक्शन. तर याला काय म्हटलं जातं, बायोलॉजिकल ॲक्शन. ह्याच्यामध्ये नेमकं काय झालेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये जे काही सँड लेयर आहे, तर ह्या सँड लेअरवरती काय होतं, जे काही ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज आहेत ते काय करतात ह्याच्यामध्ये डिपॉझिट होतात त्याच्या सँड लेअरच्या वर, आणि तिथे एक फिल्म तयार होते. फिल्म म्हणजे एक लेअर तयार होतो, जी काही इम्प्युरिटीज होत्या त्या इम्प्युरिटीज म्हणजे इम्प्युरिटीज म्हणजे काय, बेसळ म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं अनडिझायरेबल सबस्टन्स जे काय होते, पदार्थ होते, ते काय होतात ह्यात सँडच्या टॉपला येऊन डिपॉझिट होतात. आणि ते पातळ थर तयार होतो, त्याला काय म्हटलं जातं, फिल्म म्हटलं जातं. आणि त्या फिल्मला जी काही फिल्म तयार झालेली आहे त्याला सायंटिफिक नाव काय आहे, डर्टी स्किन म्हटलं जातं किंवा स्किमूज देखील असं म्हटलं जातं. मग जे काही ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज त्याच्यामध्ये जमा झाल्या होत्या ह्या टॉपला सँडच्या वर, मग ते ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, खाऊन टाकतात. आणि त्याला काय केलं ते खाऊन टाकल्यानंतर ते हार्मफुल कंपाऊंड्समध्ये त्याला कन्वर्ट केलं जातं. यालाच काय म्हटलं जातं, बायोलॉजिकल ॲक्शन किंवा बायोलॉजिकल मेटाबॉलिझम म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये शेवटची लाईन वाचू, इम्प्युरिटीज इन वॉटर आर यूज ॲज अ फूड बाय दिस फिल्म दस रिमूव्हिंग द ऑर्गॅनिक मॅटर फ्रॉम वॉटर. याच्यामध्ये काय म्हणलं शेवटच्या वाक्यामध्ये, जे काही इम्प्युरिटीज वॉटरमध्ये होत्या ते काय केलं, अन्न म्हणून वापर केलेला आहे. हे अन्न म्हणून कोण वापर केलेला आहे, जे काही ऑर्गॅनिझम्स होते म्हणजेच अल्गी, प्रोटोजोआ होते, ते काय करतात, हे ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज काय करतात, खाऊन टाकतात. अशात त्याचं ते काय आहेत, जे काही इम्प्युरिटीज आहेत ऑर्गॅनिक, ते काय केलं आहे, त्या ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीजचा त्यांनी अन्न म्हणून वापर केलेला आहे. आणि अशा पद्धतीनं त्याच्यातली मग खाऊन टाकल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज वॉटरमध्ये प्रेझेंट नसणार आहे. म्हणजे तुमचं वॉटर काय होऊन जाईल, त्या ठिकाणी क्लिअर झालेलं दिसतील किंवा ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटी तुमच्या पाण्यामधून नाहीशी झालेली तुम्हाला दिसेल. म्हणजेच रिमूव्हिंग द ऑर्गॅनिक मॅटर फ्रॉम वॉटर. ते कसं रिमूव्ह केलं ऑर्गॅनिक मॅटर, तर त्यामधले जे काही ऑर्गॅनिझम्स होते त्यांनी काय केले, ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज खाऊन टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळं आणि खाऊन टाकल्यामुळे त्याचं कुठल्याही प्रकारचे ऑर्गॅनिक मॅटर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसतं. म्हणजेच आपण काय केलं, ते रिमूव्ह द ऑर्गॅनिक मॅटर फ्रॉम वॉटर. नेक्स्ट आहे तुमचं इलेक्ट्रोलॅटिक ॲक्शन किंवा इलेक्ट्रोलॅटिक चार्ज देखील म्हटलं जातं. आता जे काही सँड ग्रेन्स आहेत फिल्टर मीडियाचे आणि इम्प्युरिटीज जी काही पाण्यामध्ये होत्या, ह्या दोघांचाही चार्ज कसा असतो, डिफरंट असतो, म्हणजेच अपोजिट चार्ज असतो. जेव्हा ते एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील, म्हणजेच जे काही सँड ग्रेन्स आहेत त्या सँड ग्रेन्स ऑफ फिल्टर मीडिया आणि इम्प्युरिटीज जी की वॉटरमध्ये आहेत, ह्या दोघांचा जो काही इलेक्ट्रिकल चार्ज असतो तो कसा असतो, अपोजिट नेचरचा असतो. मग अपोजिट नेचरचा जर चार्ज असेल आणि जेव्हा ते एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील तेव्हा ते चार्ज काय होतो, न्यूट्रलाइज होतो. आणि अशा तऱ्हेने तो चार्ज न्यूट्रलाइज झाल्यामुळं जे काही वॉटर कॅरेक्टरिस्टिक होत्या ते काय होतात, चेंजेस होतात आणि वॉटर काय होतं आपलं प्युअर होऊन जातं. तर हे झालं तुमचं इलेक्ट्रोलॅटिक ॲक्शन किंवा इलेक्ट्रोलॅटिक चार्ज म्हणलं जातं. आणि सर्वात शेवटी जेव्हा आपण बॅक वॉशिंग करू, म्हणजे त्याला आपण वॉश करू आपण, तर त्याच्यामधले जे काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक कंटेंट आहे ते काय केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं त्या मटेरियलवरून, आणि जो काही चार्ज आहे परत त्या ठिकाणी रिप्लेस झालेलं पाहायला मिळून जाईल आपल्याला. तर ह्याला म्हणलं जातं इलेक्ट्रोलॅटिक ॲक्शन किंवा इलेक्ट्रोलॅटिक चार्जेस म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये थोडक्यात काय बघितलं आपण, इलेक्ट्रोलॅटिक चार्ज किंवा ॲक्शनमध्ये जे काही सँड ग्रेन आहेत आणि इम्प्युरिटीज ते काय करतात, जो काही इलेक्ट्रिक चार्ज असतो ह्या दोघांचाही तो कसा असतो, अपोजिट नेचरचा असतो. जेव्हा हे सँड ग्रेन आणि इम्प्युरिटीज एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर ते काय होतील,
न्यूट्रलाइज होऊन जातात. का न्यूट्रलाइज होतात? कारण हे दोन्ही सबस्टन्सेस म्हणजेच सँड ग्रेन आणि इम्प्युरिटीज ते काय करतात, कॅरी करतात इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचरचा. त्याच्यामुळे ते जेव्हा कॉन्टॅक्टमध्ये येतील तेव्हा ते काय होणार, न्यूट्रलाइज होऊन जातील. आणि अशा तऱ्हेने त्या ठिकाणी चेंजेस होईल कशामध्ये, वॉटर कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये, म्हणजेच वॉटर त्या ठिकाणी काय होऊन जाईल, प्युअर होऊन जाईल. आणि हे झाल्यानंतर परत जेव्हा आपण ह्याला बॅकवॉशिंग करू, बॅकवॉशिंग केल्यानंतर जे काही इलेक्ट्रोस्टॅटिकली रिमूव्ड मटेरियल आहे ते काय केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं आणि त्या ठिकाणी चार्ज काय होतो, परत त्या ठिकाणी रिप्लेस होऊन जातो ऑटोमॅटिकली. याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रोलिटिक ॲक्शन किंवा इलेक्ट्रोलाइटिक चार्जेस देखील याला म्हटलं जातं. थँक्यू.